ध्यायेऽर्थिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौता स्मार्ता आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शिशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले कल्याण मंडपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मांगम अस्य యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామి వారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య सपरिवारस्य क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये. सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని సభక్తిపూర్వకంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా మనందరం వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. కాంతులు చిందే నీ ముఖ బింబము కాంచిన చాలును గడి అయినా నీ గుడి వాకిట దివ్వెను నేనై వెలిగిన చాలు కారేయైనా నీ పదములపై కుసుమము నేనై నిలచిన చాలొక క్షణమైన తిరుమల మందిర సుందర సుమధుర కరుణా సాగర అంటూ
ఎంతోమంది అద్వితీయమైనటువంటి ప్రకాశవంతమైనటువంటి తన ఆర్తనాదాన్ని భగవంతుని వైపు మళ్లించి స్వామి అన్నీ అతిగతిపతి సర్వం నీవే ప్రభు అని వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటి భక్త లోకాన్ని మనం ఒక్కసారి స్ఫురింపజేసుకొని ఆ యొక్క ఆదర్శాన్ని మనం కూడా అంటిపెట్టుకొని వాగ్గేయకారుల యొక్క బాటను మనం అనుసరిస్తూ భక్త ఉన్నతిని ఆ భక్తోత్సాహాన్ని పెంచుకొని మనలో ఉన్నటువంటి భగవంతుణ్ణి ఒక్కసారిగా అద్వితీయమైనటువంటి పాత్రకు లోనైనటువంటి మన ఆనందానికి అతీతమైనటువంటి స్వరూపాన్ని స్వామివారిగా దర్శించుకుంటూ ఈ యొక్క కళ్యాణాన్ని మనం దర్శిస్తూ ఉన్నాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీమతే వికనసే నమః భృగుమరీజాత్రికస్యమేభ్యో నమః శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే యస్యత్వరితవక్త్రాత్యా పారిషత్యా పరశదం విఘ్నం నిఘ్నంతి సదనం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మణిహిరం येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्चस्तनीकृतं सूत्रं वैखानसम्बन्धे भगवत्कर्मसूचकम् ॐ भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतकर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवा न मन्यतां प्राणानायम्या अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यंजकर्मणि स्तण्डिलपरिधिपरिस्तरण सर्वोपकरण शुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाक्यंकर्म करिष्यन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाक्यंजकर्मणि तरङ्गकरकाराधनं करिष्ये ओम धाराचरत्तशुडवानशेषदरत्तरित्य परिपूरितेष अपोभिगृह्णन् प्रतिमादकिष्ये कृणोमि दत्तागं सुचेरागं सुधर्मा इदमा पश्चिमा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पुततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतंवर्णये सहस्रं यज्ञया पाशापितरा पुत्रा तेभ्यो इन्द्रस्य विदोत विष्णुर्विश्वे देवामञ्जन्मृतस्वस्त्या अस्मिन् कुम्भे वर्णमावाहयामि प्रत्येतसमावाहयामि तक्ताम्रधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः आसनं समर्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रचेतसे नमः रक्ताम्रधराय नमः यादस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वर्ण प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं जगापदं शङ्खकेतं सपुष्पप्रथमाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामगमर्चयेत् आग्नेयुगस्माद्जामहे त्वा विश्वे सदात्मं हिदो न शम्भो मयिराजन्ते धोतनिसत्तां प्रयिष्यामदेशो व्यवधानामनादर्यामि सस्तान्दरितान् दधात् पद्माकारमण्डले वम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुभाजनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामेतिकामावाहयामि सूत्रपतिका समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः आसनं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुभाजिने नमः सूत्रवत्यै नमः जिगायै नमः सूत्रपतिका समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्माद्राण्यमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परिसमाप्य कुर्यात् सबरिमारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वात्स्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रजतां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तरो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधे पदं समूढमस्य वागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य इत्यस्य सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे चक्षुराततं
तद्विप्रासो विपञ्जमोजाकृपाकं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदा सनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदे मिषन्नो द्रविणोधारासते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्वेदोपव्यशं यदा वै सूर्यपदेति आथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कर्मेत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते ॐ भूः भुर्भुवस्वरां श्रीभगवदाज्ञया भगवत्किङ्करं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं सदैव देवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिञ्चकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्त पुण्याहङ्कर्मणोऽस्तु 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 स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्तगणमनि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्तकर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति ऋद्ध्यास्मः वीरनमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान हविषा वर्धयन्तः सतञ्जीवे मृतस्समीराः पूर्वोक्तगणमनि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्तकर्मऋध्यतां कर्मऋध्यतां कर्मऋध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातन महेरणाय चक्षसे यो वश्यपदमोरसस्तस्य भार्यते हनः उचतीर्वमातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्मथा आपो जनयथा जनः पवमानस्ववर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोदासपुनातमा पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनमोधया पुनन्तु विश्व आजमः जातवेदः पवित्रपदे पवित्रेण पराहिमा शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतुकुम्भ्रणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्ये भक्ष्मीस्तनवो वीतपृष्ठाः तया वदन्तः सदमार्जेषे वजग्स्यामवतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् द्वादः प्राणिनी शिरोमयो भूः द्यावा पृथ्वी पयसा पयोभिः अर्तावरी जिग्निये मापनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः वरशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कृशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानी रध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्यादि सुतितं मातरिष्वण पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधोदकं पापमानी स्वस्त्यगणीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पापमानीर्तिशन्तुनः इमं लोकमधामं कामान् समर्थयन्तुनः देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्त्यगणीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पापमानीर्तिशन्तुनः इमं लोकमधामं कामान् समर्थयन्तुनः देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्त्यगणीः सुदुःखाहि घृतस्थितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तो वा प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्तु नीति सहमा पुनात् सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मा जातवेदा मूर्तिकिन्त्या पुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नैमी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातुभेषटं शन्नो अस्मद्विपदे सञ्जदुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम प्रात्यान्तिश देवार्तजो मार्जगिन्तां दक्षिणाजान्तिश मासाः पितरो मार्जगिन्तां प्रतीत्यान्तिश गृहा पशवो मार्जगिन्तां उदीत्यान्तिश्यापमोषधयो वनस्पतयो मार्जगिन्ताम् ऊर्ध्वायान्तिश दिग्निः संवत्सरो यज्ञपदर्मार्जगिन्ताम् मदोधराधरेर्नागेभ्यो मार्जगिन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दिन्तोः तमकृतं पश्यति वेतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चितः समिधः सप्त दिक्पाः सप्त इमे लोका ये चुचरन्ति प्राणाग्भाषयान् निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्रा गिरगिश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वामोषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनां प्रजर्विप्राणां महिषो मृगाणां येनो गृध्रानागस्पति दर्वणानागं सोमः पवित्रमत्यैतिरे भन्ने अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां भक्ष्मीं प्रजां जनयन्तीगुं स्वरूपाम् अजोक्येको च समानो नुषे तेजहात्येनां भुक्तभोगा
मजोऽन्यः हगुंसस्य दिशत्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिशदतिथिर्दुरो नशते रषत्वरसद्रुतसत्यो मसदब्जा गोजा अर्धजा अत्रिजा अर्धं बृहते यस्माज्जाता न परा नैव किञ्चनाशया विवेश भवनानि विश्वा प्रजापतिः प्रजया संविधानस्त्री नित्योतिगुं शिशिचते सषोडशी विधत्तारगुं हवामहे वसोः कुविद्वनातिनः सवितारन् ऋचक्षसं वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुरप्पाद्रघ्याचमणीयं समर्पयामि वरुणाय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో సభక్తిపూర్వకంగా మనందరం వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. అదిగో సద్యో అంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నాం. అక్కడ పంచమృత్తిక పాలికలు అనగా పంచభూతాత్మకమైనటువంటి ఈ దేహానికి ప్రతీకగా ఉన్నటువంటి పంచమృత్తిక పాలికలలోకి పుష్పాలు, అక్షతలు, తులసి దళాలు, గుణనైవేద్యాలను, తర్వాత నవధాన్యాలను సభక్తిపూర్వకంగా అక్కడ నివేదన చేసిన తరువాత ఈ యొక్క సద్యో అంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని మనం వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడైనటువంటి విశ్వక్షేణుల వారిని మనం ఆవాహన చేసిన విధానాన్ని చూసాం ఇందాక. అదేవిధంగా ఈ యొక్క భక్తి వైశిష్ట్యం ఏంటి అంటే మనస్సుకు భగవంతునితో దగ్గర సంబంధం ఉండేటట్లుగా మనం భావన చేయాలి. అలా వస్తుద్రవ్యాలన్నిటినీ కూడా సంప్రోక్షణ పద్ధతిలో వాటిని శుద్ధీకరణ చేసి మనస్సు ఇదిగో ప్రభు నా యొక్క నిత్య మంగళ స్వరూపమైనటువంటి మనస్సు ఈ పదార్థం ఎంత స్వచ్ఛంగా ఉన్నదో, ఎంత శుద్ధీకరణ గావించబడి ఉన్నదో మంత్రం చేత అలా నా మనస్సు కూడా ఉన్నది ప్రభు, కావున అంతే సభక్తిపూర్వకంగా నా మనసును నీకు ఈ విధంగా అర్పిస్తున్నాను, వస్తు రూపేణా అర్పిస్తూ ఉన్నాను. మనస్సు అనేది ఒక వస్తువు అని మనం భావించినట్లయితే, అదొక పదార్థాన్నిగా మనం సూచించినట్లయితే ఇదిగో మనస్సును ఆ విధంగా సమర్పణ చేసేటటువంటి విధానాన్ని ఈ యొక్క సంప్రోక్షణ పద్ధతి అంటారనమాట. కనుక చేస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రతి కైంకర్యము కూడా ఒకదానికొకటి పోటీ పడుతున్నాయి అన్నట్లుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. అంటే అన్నీ కలిస్తే కళ్యాణం కదా. కళ్యాణము అనేటటువంటి శబ్దం వినబడగానే అందులో ఉన్నటువంటి ఆంతర్యాన్ని మనం గుర్తించిన వారమైతే అందులో ఉన్నటువంటి ఒక నిశిత దృష్టి లోక కళ్యాణకారకమైనటువంటి విధి విధానాలన్నీ మనకు కూడా గోచరిస్తాయన్నమాట. కనుక అతి రహస్యమైనటువంటి గీతాశాస్త్రాన్ని వింటివా అర్జున అంటున్నాడు. అంటే ఆ రహస్యం ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి. యయిదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తే స్వభిదాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామే వైశ్యత్య సంశయః. వైవాహిక మహోత్సవాఖ్యంజగ్రమణి ప్రతిసరబంధన దేవతారాధనం కరిష్యే. ఓం యమర్పయంతి మనయో హవిర్యోజోహిగానర్విబుధా విరాజన్నే తమ్మయదోషాగస్యాననాగ్నం విపినాని వదంతే. ఓం శేషమావాహయామి, సహస్రశీర్షమావాహయామి, అనంతమావాహయామి, నాగరాజమావాహయామి. రక్షాసూత్ర అధిష్టాన దేవతాభ్యో నమః. శేషాయ నమః. ఆసనం సమర్పయామి, పాద్యం సమర్పయామి, అర్ఘ్యం సమర్పయామి, ఆచమనీయం సమర్పయామి, గుడోపహారం నివేదయామి, తాంబూలం సమర్పయామి, సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. ఓం స్వస్తి నో మిమీనామశ్వినా భగత్ స్వస్తి దేవ్యనీధర నర్వణాః స్వస్తి పూషా అసూరో దధాతన స్వస్తి ద్యావా పృథివీ సూచేతునా స్వస్తయే వాయుమప్రభామహే సోమం స్వస్తి భవానస్య యస్పతిః బృహస్పతిం సర్వాగణం స్వస్తయే స్వస్తయా ఆదిత్యాసో భవంతునః విశ్వే దేవానో అద్యా స్వస్తయే వైశ్వానరో వసూరగ్ని స్వస్తయే దేవామంత్రభవ స్వస్తయే స్వస్తి నో రుద్రః పాత్వం హాసః స్వస్తి మిత్రావరుణ స్వస్తి మధ్యే రేవతి స్వస్తి న ఇంద్రస్యాగ్నిస్య స్వస్తి నో అదితే కృధి స్వస్తి మంధామనూచరేమ సూర్యాచంద్రమధా వివ పునర్దధతాజ్ఞాదాజానతా సంగామేమహి స్వస్త్యజానంతార్క్షమరిష్టనేమిం మహద్భూతం వాక్యసం దేవతానాం అసూరగ్నమింద్రాసకం సమత్సు బృహద్యశో నామామివారూహేమ అంభోముచామాంగిరా సంగయం చ స్వస్త్యాత్రేయం మనసా చతార్క్ష్యం ప్రియాదమానిశరణం ప్రబध्ये స్వస్తిహం బాధే స్వభాయన్నో అస్తు శుభాగం శుభాం.
ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో మనం ఇప్పుడు ఈ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి కైంకర్యాలన్నిటినీ కూడా చూస్తూ ఉన్నాము. కాసేపట్లో మనం ప్రతిసర బంధనం అనేటటువంటి దివ్యమైన కైంకర్యాన్ని చూడబోతూ ఉన్నాం. దంపతుల యొక్క కర్తవ్యాలు ఎలా ఉండాలి అని వైదిక శాస్త్రాలు ఏ విధంగా ఘోషిస్తున్నాయి అంటే, కొన్ని కర్తవ్యాలు పత్ని చేయవలసినవి, మరికొన్ని పతి చేయవలసినవి ఉన్నాయి. ఇవిగాక కొన్ని కర్తవ్యాలు పతిపత్నులిద్దరూ కలిసి కూడా చేయవలసినవి ఉన్నాయి. జీవితం సుఖమయం పవిత్రం చేయదలుచుకున్నచో ఇద్దరూ కూడా కొన్ని గుణాలు స్వీకరించుట అనివార్యం. ఆ గుణాలనే ఇచ్చట పేర్కొనుచూ ఉన్నారు. జీవితాన్ని సుఖమయం చేయుటకు సర్వప్రథమ కర్తవ్యమేమనగా దంపతులిద్దరూ కూడా ఆస్తికులై ఉండాలి. భగవంతుని పట్ల భక్తి భావనతో ఉండాలి. అంతేగాక సమస్తము కూడా ఆధ్యాత్మికోన్నతికి దగ్గరగా నడిచేటటువంటి ప్రయాణము, వివాహము సహకరించేటటువంటిదై అయి ఉండాలి. ఆధ్యాత్మికోన్నతికి, జీవన్ముక్తి ప్రయాణానికి గమనం చేసేటట్లుగా, దానికి సహకరించేటట్లుగా ఉన్నదాన్ని మాత్రమే వివాహము అంటారు. అందుకనే దానికి సహకరిస్తుందా లేదా అంటే ఆధ్యాత్మికోన్నతిని, ఈ జన్మ, ఈ పునరావృత్తి అనేటటువంటిది ఒక పదం మనం ఇక్కడ ఎంతైనా చెప్పుకోవచ్చు. అలాంటి స్థితిగతులు లేకుండా స్వామి సర్వం అతిపతి గతి అన్నీ నీవే అనేటటువంటి భావనతో సంపూర్ణమైనటువంటి ఇంద్రియాలపైన పట్టు సాధించేటట్లుగా, స్వామివారి పట్ల నిష్ట కలిగేటట్లుగా, ఆత్మశుద్ధీకరణ చేసుకునేటట్లుగా ఉండేటట్లుగా దానికి సహకరించే విధి విధానాల యొక్క ప్రయాణమే, సమూహమే వివాహము. కనుక జీవితాన్ని సుఖమయం చేయుటకు సర్వప్రథమ కర్తవ్యం ఏంటి? దంపతులిద్దరూ కూడా మొట్టమొదటిసారిగా ఆస్తికులై ఉండాలి. ఆస్తికత ఉన్న చోట కర్తవ్య నిష్ఠ, సత్కర్మ ప్రవృత్తి, దుర్గుణ నివృత్తి, మనోబల వృద్ధి ఉంటాయి. పరమాత్మ సర్వవ్యాపకుడును, బుద్ధితో కర్మ చేయుమని వేదం ఆదేశిస్తూ ఉన్నది. అంతటా పరమేశ్వరుడు ఉన్నాడను భావనతో కర్మలొనరించినచో ఆత్మ పవిత్రంగా ఉంటుంది. రోగాలు, శోకాలు, భయతాపాలన్నీ కూడా దూరమైపోతాయి. జీవితంలో ఔన్నత్యాన్ని సాధించాలంటే దంపతులు ఆచరించవలసినటువంటి మరో ముఖ్య కర్తవ్యం దుర్గుణాలను త్యజించుట, సద్గుణాలను అలవరుచుకొనుట. ఇదే సంస్కృతి శిక్షణ, జీవన సాధన. దీని కొరకు గాయత్రీ మంత్రం ద్వారా ఓ పరమాత్మ మా బుద్ధిని సన్మార్గంలో నడిపించు అని ప్రార్థన చేయాలి. తమ పురుషార్థంతో సంపాదించినటువంటి ధనం, ఐశ్వర్యాన్నే భోగించాలి. ఇతరుల ఐశ్వర్యాల వైపు కన్నెత్తి కూడా చూడకూడదు, చూడరాదు. అదిగో చూస్తూ ఉన్నాం. స్వామివారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి దక్షిణ హస్తానికి ఈ ప్రతిసర బంధన కైంకర్య పనులను నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా స్వామివారి యొక్క దక్షిణ హస్తానికి సమర్పించినట్లుగానే అమ్మవార్ల యొక్క ఇరు దేవేరులకు కూడా వామహస్తాలకు ఆ యొక్క ప్రతిసర బంధన కైంకర్య పనులను నిర్వహిస్తారు అర్చక స్వాముల వారు సభక్తిపూర్వకంగా. కాబట్టి ఏ శబ్దానికి శక్తి కలదో దాన్ని మంత్రము అంటారు. అలాంటి మంత్ర సమానములే ఈ యొక్క వైదిక సంస్కృతి సంప్రదాయాలన్నీ కూడా. కనుక మంత్రాలతో, మంత్రానకు, ఆ యొక్క మంత్రాలకు లొంగని వస్తువు కానీ, లొంగని పదార్థం కానీ, పంచభూతాలు కానీ, పరమాత్మ యొక్క దయ కానీ లేవు అని చెబుతారు శాస్త్రం. అందుకనే పరమాత్మను దయకు ఏంటి అర్హత అంటే మనం ఎంత శుద్ధీకరణమైనటువంటి మనస్సుతో మంత్రాన్ని ఉచ్చరిస్తున్నాము. అందుకనే అన్నమాచార్యులు వారు అంటూ ఉన్నారు, అన్ని మంత్రములు ఇందే ఆవహించను. ఆ మంత్రం ఏంటి? వెంకటేశ్వర అనేటటువంటి దివ్యమైన, ఓం నమో వెంకటేశాయ అనేటటువంటి దివ్యమైన మంత్రము సకల మంత్రాలకు యజమానిగా తానుంటూ ఈ యొక్క కైంకర్య పనులన్నీ నిర్వహించుకుంటూ భక్తుల యొక్క ఆర్తనాదాలను వింటూ మనకు అనుగ్రహాన్ని కుమ్మరిస్తూ ఉన్నాడు స్వాముల వారు. అందుకనే కలియుగంలో అర్చామూర్తి తత్వంగా ఈ యొక్క దివ్యమైనటువంటి అన్ని రకాలుగా, అన్ని రకాల వస్తువులను, అన్ని రకాల యొక్క ప్రతిభలకు నాయకుడైనటువంటి, అన్ని రకాల వస్తువులను ప్రేరేపింపజేసేటటువంటి వాడు పరమాత్మ. అందుకనే గీతాచార్యుడు అంటూ ఉన్నాడు, న తద్భాసయతే సూర్యః న శశాంకో న పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తధామ పరమం మమ.
కాబట్టి ఒక్క సూర్యుడు ఒక్కొక్కడై ఒక్కొక్కని శిరస్సున ఒక్కొక్కనిగా ప్రకాశించు రీతిన పరమాత్మ అందరి హృదయ స్థానమందు ఒకే రీతిగా ప్రకాశిస్తూ ఉన్నాడు. ప్రతిభలన్నిటికీ కూడా మూలమైనటువంటి పురుషుడు పరమాత్మ. లోకంలో ఉండేటటువంటి అన్ని రకాల ప్రతిభలకు, అన్ని రకాల విశ్వాసాలకు, అన్ని రకాల శక్తులకు మూలమైనటువంటి శక్తి, మూలమైనటువంటి ప్రతిభాకారకుడు ఎవరు అంటే సాక్షాత్తు మన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రభువు. అలాంటి నా స్వామి దివ్యమైనటువంటి వేడుకగా ఈనాడు కళ్యాణ చక్రవర్తిగా, జగత్ ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి నిత్య కళ్యాణ చక్రవర్తిగా ఈరోజు మనకు దర్శనమిస్తూ ఉన్నాడు. ప్రతిశరబంధన కైంకర్య విధులు స్వామివార్ల యొక్క, అమ్మవార్ల యొక్క ఇరుదేవేరులో ఈ యొక్క వామహస్తానికి ధరింపజేసినటువంటి విధానాన్ని మనం చూసాం. అదేవిధంగా ప్రతిశరము అంటే దివ్యమైనటువంటి సంకల్పాన్ని చేయబోనేటువంటి వాడు. మనం కూడా ఒక కంకణం ధరించామంటాం, ఆ విశ్వాసమే ఆ కంకణం రూపంలో ఉండడం అనేటటువంటిది అనమాట. అందుకనే ఈ రోజు నుంచి ఇదిగో ఇది నేను అనేటటువంటి సంకల్పం ఉంటుంది కదా. సంకల్పాలు కూడా భగవంతుని సొత్తే. మనం అనుకుంటాం ఈ సంకల్పం నాది, ఈ కోరిక నాది, ఈ ఆలోచన నాది అని. కానీ సంకల్ప ప్రభవాన్ కామాన్ త్యక్త్వా సర్వాన్ అశేషతః మనసైవేంద్రియ గ్రామం వినియమ్య సమంతతః. అసలు పరమాత్మకు అంటిపెట్టుకోకుండా ఉండేటటువంటి విషయం ఏదీ కూడా లేదు ఈ సృష్టిలోనే. పరమాత్మకు సంబంధం లేకుండా నేనుంటాను అంటే అది వల్ల కాదు, అది అసాధ్యమైనటువంటి పని. ఆ విషయాన్ని మనం గమనించినట్లయితే అన్నీ కూడా పరమాత్మలో లీనం చేయడానికే మనం పూనుకుంటాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. అగ్ని ప్రతిష్టాపనం కరిష్యే. ఓం ఏతోన్వింద్రం స్తమామ శుద్ధం శుద్ధేన సామ్నా శుద్ధైరుక్తైర్వా వృద్ధాంశం శుద్ధ ఆశీర్వాన్ మమక్తే ఇంద్రశుద్ధో నాగహే శుద్ధ శుద్ధాపిరోదమిః శుద్ధార్ఘ్యం నిధార్ఘ్య శుద్ధో మమత్య సౌమ్యః ఇంద్రశుద్ధో హినోర్ఘ్యం శుద్ధో రత్నాని దాశినే శుద్ధో వాజం శుధాసనే దేవహూతి నైవ్యాహోతారావణచింతపూర్వేరిష్టాస్యామద్రవాసువీరాః మాహ్యం యరంతమయాన హవ్యాకూతి సత్యామనసో మే అస్తే येनो मानिकाङ्गतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभोजदामि देवी षडर्वीरणक्रणोद विश्वे देवास यहमीरयत्थम् माहास्महि प्रजगामातनोभिर्मारधामद्विषते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य नेतजहसिञ्चतपसो यज्ञनिष्यते अग्निमश्वत्थान्मे गर्भाञ्जनकन्योमयो भूः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवेतः प्रसुभा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात्सीमतसृजो वेनावः स बुद्ध्रिया पवमास्य विष्टासतश्च यो नमशतश्च विवः ओं भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरङ्करमण्यन्तराते साधन्यं विदित्यकं सभेकं विदुस्त्रवनं योदनाश तस्मै ओं भू सोममावाहयामि ओं भवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि ओगं सवृन्दमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयिक्तं देवतावर्धयित्वन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्जधेः प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयिक्तं देवतावर्धयित्वन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्जधेः ओं प्रोक्ष्या पवित्रेस्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञजेस्तो वाजभूतेस्तो विष्णोर्मनसा भूतेस्तो यज्ञस्य पावने स्थः परशर्ष पवित्रेस्तो वैष्णव्यो देवशब्दप्रसवनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रेपवो अग्रे कुमोग्रहिमं यज्ञं लिखिताग्रे यज्ञमिदं दत्त युष्मानिन्द्रो वृणीतपुत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि गन्धर्वो विश्वावसर विश्वस्मादीशतो यजमानस्य परिधिरिटितः इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणो यजमानस्य परिधिरिटितः ब्रह्मण्णवप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयत्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानो सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रणय सोमापप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयत्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रणय कोमप्रणयतसमप्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञकं सकं साधयन्तरः इदं वदन्ति सहस्रभूषं यजमाने न्यञ्चतीः कोमो जनक्ते समो जनक्ते संविशन्तान् देवीर्विषपात्राणि देवयत्याये प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि उत्तरप्रणिधौ अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि
वसूनावाहयामि मरुदावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि स्तनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवता सोममावाहयामि उपासनयज्ञमावाहयामि विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतये कृष्णोभामि ब्रह्मणे कृष्णोभामि इन्द्राय कृष्णोभामि अग्नये कृष्णोभामि सोमाय कृष्णोभामि अग्नये कृष्णोभामि सोमाय कृष्णोभामि अग्निशोभाभ्यां कृष्णोभामि प्रजापतये कृष्णोभामि ब्रह्मणे कृष्णोभामि इंद्राय कृष्णर्वभामि वसुभ्यो कृष्णर्वभामि मरुद्भ्यो कृष्णर्वभामि रुद्रेभ्यो कृष्णर्वभामि आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे कृष्णर्वभामि बृहस्पतये कृष्णर्वभामि मित्राय कृष्णर्वभामि वरुणाय कृष्णर्वभामि आदित्येभ्यो कृष्णर्वभामि अष्टभ्यां कृष्णर्वभामि पूष्णे कृष्णर्वभामि कक्षाय कृष्णर्वभामि कक्षदेवता सोमाय कृष्णर्वभामि औपासनयज्ञाय कृष्णर्वभामि यज्ञदेवता विष्णुभ्यो देवेभ्यो जुष्टनिर्वभामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वभामि आद्यं तृप्यतिस्रयामि जलं तृप्यतिस्रयामि अग्नेत्योदरसि समिदसि स्वाहा अमृतमसि मारुणमसि अन्तरितकं रक्ष अन्तरिता अरातयः प्रत्यष्टकं रक्ष प्रत्यष्टा अरातयः चित्पतिस्थापना तच्छित्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्थापना तच्छित्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्तादिपदापना तच्छित्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्य अक्षता आच्य चरुभिः इमामे अग्निष्टकाधेनवः सन्त्वेकाच शतं च सहस्रं च युतं च नियतं च प्रगितं च अर्पतं च न्यर्पतं च समुद्रश्च मध्यं च अन्तश्च परार्तश्च इमामे अग्निष्टकाधेनवः सन्तु इन्द्राय नमः नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः जनाप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः आदिते नमः नमः सरस्वते नमः देवसमितप्रसुवा षष्ठे शतनहस्राण्ययुतमक्षयमर्पुतमानय अयन्त यद्म आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्ववर्तस्वजेतवर्तगिरास्मान् प्रजगापशविर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधाय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्तुभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसमितप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिन्यक्रमणि उपासनाग्निवाघारान्ते स्वरमन्त्र अक्षरक्रियादोष प्रायश्चित्तार्थमतो देवादिशक्मीष्टमहमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसमितप्रसुवा ॐ अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधेपदं समूढमस्य वागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो वृदानि पुष्पशे इन्द्रस्य गित्यस्य स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासोऽपि पञ्चमोजाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सुव स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसमितप्रासामीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే
గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నన కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే జ్ఞానం విజ్ఞానం ప్రజ్ఞానం జానదభిజానతే సంకల్పమానం ప్రకల్పమానం ఉపకల్పమానం ఉపక్లుప్తం క్లుప్తం శ్రేయోపసీయ ఆయత్ సంభూతం భూతం చిత్రః కేతు ప్రభానాభాన్ సంభానే జ్యోతిష్మాగస్తేజస్మానాదమగ్స్తవన్న భేదవన్నే రోచనో రోచమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణ ఓం శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మణిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థవిదే విఖరసే నమః అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా భ్రియమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే పృథివీ యప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకారమహదం వ్యక్తాఖ్యసప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిక్కజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సమర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథోభాగే మహానారాయమానస్య మణినాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణి మండలమండితే ఐరావత మండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్నంటి శుండాదండోత్తంభిరే అమరావతే తేజోపదే సంయమణి రక్షోపదే సింధుపదే గంధవత్యలకాపదే యశోపదేత్యష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిర్దివర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకబాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయతే లవణేక్షుసురా సర్పితక్షేరసుత్తోదగాఖ్య సప్తార్ణవపరివృతే జంభూప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాలమల పుష్పరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యమానయాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హారీలామృతపత్రా స్వకేతుకమాలక హిరణ్యక్రమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకశేరుతామ్రగభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసూ జహ జన్మ నిచాయేతక్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధకేశ్వరహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత ధామాతప సంఘాతకాల సూత్రాది
వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిలై సూర్యమండలపర్యంతం కృతరాశీర్వర్షసహస్రావధానే ఏకైకతరాపకర్షణక్రమేణ సర్వరాస్యపకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామశాంతపరవాజపేయ పుండరీకాశ్వమేధాధి శతకృతపుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాగిత్స్య పదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండరాజకస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ భూనిరాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఘ్నోమనీంద్రమదానధారవిర్భృగ్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః రిక్తగుహ్య ధర్మపురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణగాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రశార్ంగ కౌమోదకీ నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమత్ వైఖానస భగవత శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నత్రే ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణ భూషస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణో ఖ్యాతి వశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణ భూషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుటమకుటమనిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభిశోభితాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావ లావణ్య తేజోరత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినౌ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వారాయ ఋగ్యజస్సామాధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవత్స్యమన ఆప్నవాన ఔర్వైదలమంజారుషేయ ప్రవరాన్విత భార్గవసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం అయోనిజాం భృగోః సంకల్పదనయాం ఉత్తర ఫల్గుణీ నక్షత్రే కన్యారాసౌ జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవీ నామ్నీమిమాం కన్యాం దాస్యామి. ఋగ్యజస్సామాధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యప ఆవత్సారణీ ధ్రువత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యప సగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహో శ్యామలాంగీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పతనయాం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసౌ జాతాయాం శ్రీ భూదేవీ నామ్నీమిమాం కన్యాం దాస్యామి. కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకచికీర్షగా కన్యాం సాలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాయ సమేతసేత్. ప్రయతోహం ప్రయచ్ఛామి ధర్మకామార్థసిద్ధయే విశ్వంభరా సర్వభూతా సాక్షిణ్యః సర్వదేవతాః మిమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి. ప్రీణాతు కమలాపతిః కన్యాదాన ముహూర్తః సుముహూర్తో అస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో అగ్ని ప్రతిష్టాపనా కైంకర్యాన్ని మనం సభక్తిపూర్వకంగా వీక్షించాం. అగ్నిదేవుని యొక్క అనుగ్రహం ఎంతటి దివ్యంగా ఉంటుంది అంటే ఆ అగ్నిదేవుడు ఒక్కడుగా రాడనమాట. దేవీ దేవతలను వెంట పెట్టుకొని మరి ఈ యొక్క గొప్ప గొప్ప ఉత్సవాలకు స్వామివారి యొక్క కైంకర్యానికి లోక కళ్యాణకారకమైనటువంటి ఏ కైంకర్యానికైనా సరే అగ్నిదేవుని పాత్ర అంత దేదీప్యమానంగా వెలుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. అందుకనే అగ్నిదేవుని నిత్య యవ్వనుడు అంటారనమాట. అందుకనే
ఋగ్వేదంలో కూడా చెబుతూ ఉన్నారు. అగ్ని సూక్తంలో, ఓ అగ్ని, సత్య స్వరూపుడమైనటువంటి నీకు సంబంధించినటువంటి మనస్సు కంటే అతిశయ వేగము కలిగినటువంటి వృద్ధిని కలిగించే అన్నమును వర్షించే నీటిని స్రవించే రోహిత వర్ణములో అనగా ఎర్రని రంగులో ఉన్నటువంటి గుర్రములను స్తుతిస్తూ ఉన్నాను. ఇక్కడ గుర్రములు అంటే అశ్వములు అని కాదు, కానీ ఆ యొక్క జ్ఞాన కిరణములను ప్రసరింపజేసేటటువంటి గమనం చేసేటటువంటి శక్తి కలిగిన అని అర్థం తీసుకోవాలి. రక్తవర్ణములో ఉన్నందున దేదీప్యమైన అవుతున్నప్పుడు ఆ గుర్రములను రథమునకు కట్టుకొని మాకు సంబంధించినటువంటి హవిస్సులను స్వీకరిస్తూ యజ్ఞమునందు స్తుతించబడు దేవతలకు ప్రవేశించుటకు యోగ్యులైనటువంటి మరణధర్మము గల మనుష్యులకు మధ్యలోనికి వెళ్ళుచున్నావు. అంటే హవిస్సులను యజమానుల వద్ద నుండి స్వీకరించి దేవతలకు ఇచ్చుటకు వెళ్ళుచున్నావు. అంటే భగవంతునికి భక్తునికి మధ్య ఒక దివ్యమైనటువంటి అనుసంధానాన్ని చేకూర్చేటటువంటి స్వరూపం ఏంటి అంటే అగ్నిదేవుడు. అలాంటి అగ్నిదేవుడు సాక్షాత్కరించి ప్రత్యక్షంగా మనం దర్శించడానికి వీలుగా ఉండేటటువంటి స్వరూపంగా మారి మనందరి యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆ యొక్క చల్లని కిరణాలను ప్రసరింపజేసేటటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి వాడు పరమాత్మ. కావున ఈ యొక్క స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ కైంకర్యంలో ప్రధానమైనటువంటి ఘట్టం మాంగళ్యధారణ సుముహూర్తం వేళ ఆసన్నమైనటువంటి ఆ సందర్భాన్ని మనం అందరం కూడా హృదయం పులకరించేటటువంటి సందర్భంగా భావించాలి. దక్షిణ భారతదేశంలో కళ్యాణాలలో మాంగళ్యధారణయే ముఖ్యమైనటువంటి క్రియగా నేడు లోకంలో బహుళ ప్రచారం పొందినది కదా. కానీ మన ప్రాచీన చరిత్రను పరిశీలిస్తే రామాయణ మహాభారతాల లోకాని బ్రాహ్మణ అరణ్యకాది గ్రంథాలలో కానీ స్మృతులలో కానీ గృహ్య సూత్రాలలో కానీ వివాహంలో మాంగళ్యధారణ ప్రసక్తియే కనపడదు. అంటే మనం దైవికంగా చూసుకుంటే కొందరు చరిత్రకారుల అభిప్రాయం ఏమంటే మన దేశాన్ని విదేశీయులు ముఖ్యంగా మహమ్మదీయులు పరిపాలించేటప్పుడు పెళ్లి కాని కళ్యాణం ఆ విధంగా చేశారు కాబట్టి ఆపద నుండి బయటపడడానికి ఆనాటి పెద్దలు బాల్యంలో పెళ్లి చేసి పెళ్లి అనున్నట్లది గుర్తుగా మెడలో మాంగళ్య సూత్రాన్ని పరిశీలించేది అన్నట్లుటువంటి ఆచారాన్ని కూడా మనకు గట్టిగా వినిపించింది కొంతకాలం. కానీ కళ్యాణము అనేటటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఈ దివ్య కైంకర్యంలో శుభంకరమగు వివాహ సమయాన మా ఇరువురి ఆయురారోగ్య యశోబల సమృద్ధి కొరకు మాంగళ్యమును ఈమె కంఠమునందు ధరింపజేయుచున్నాను అని వరుడు ప్రతిజ్ఞ చేస్తాడనమాట. అందుకనే నా జీవితమునకు హేతువైన ఓ మంగళ సూత్రమును నీ కంఠమున ఉంచుచున్నాను. సౌభాగ్యవతి పతినైన నాతో కలిసి నీవు అనేక సంవత్సరాలు సుఖముగా జీవించుగాక అని అందులో ఉన్నటువంటి ఆంతర్యం. అందుకే ఋగ్వేద మంత్రం చెబుతారు, సుమంగళీరియం వధూః ఇమాం సమేత పశ్యత సౌభాగ్యమస్యయి దత్వా యాథాస్తం విపరేతన అనేటటువంటి మంత్రం ద్వారా ఈ యొక్క కళ్యాణ కైంకర్యంలో మాంగళ్య సూత్ర ధారణ అనేటువంటిది చేస్తారన్నమాట. ఓ విద్వాంసులారా, బంధుమిత్రులారా, ఈ వధువు మంగళ స్వరూపిణి. ఈమెను మైత్రితో దర్శింపుడు. ఈమెను ఆశీర్వదించి మీ రాకను సఫలం చేసుకొనుడు. మా ఆతిథ్యమును స్వీకరించి మీ మీ గృహాలకు వెళ్ళుడు అని చెబుతారన్నమాట. అందుకనే పృథివీ ద్యులోకములు ఈ సమస్త జగత్తు ధ్రువంగా వాటి వాటి కక్షలలో తిరుగునట్లు పర్వతములు పృథివీపై స్థిరముగా నుండునట్లు ఈ స్త్రీ కూడా పతికులమున స్థిరముగా ఉండునుగాక అని వరుడు యొక్క మంత్రంలో ఈ విధంగా చెబుతారన్నమాట. అందుకనే ఓ వధూ, నీవు స్థిరముగా ఉన్నట్లు నేను స్థిరముగా చూచుతునుగాక. నిన్ను సమర్థించు నాతో నీవు స్థిరముగా నుందువుగాక. పరమేశ్వరుడు సంతానము కొరకు నిన్ను నాకొసంగెను. నీవు పతినైన నాతో 100 సంవత్సరములు అంటే ఇక్కడ అనేక సంవత్సరములు జీవింతుగాక అనేటటువంటి సంకల్పాలతో ఉన్నది ఏదైతే ఉందో దానిని కళ్యాణ మహోత్సవము అని చెబుతారన్నమాట. అందుకనే పుత్రుడు జననీ జనకుల ఆజ్ఞను జవదాటని వాడై ఉండాలి. భార్య తన భర్తతో మృదు మధుర హితపూర్ణ భాషణమునర్చాలి. అన్ని రకాలైనటువంటి ఆర్భాటాలను, అన్ని రకాలైనటువంటి హావభావాలను, అన్ని రకాలైనటువంటి మనోగతులను తెలియజేసేటటువంటిది వాక్కు. కావున అలాంటి వాక్కు ప్రియముగా ఉండవలను భార్యాభర్తల మధ్య.
ఈనాడు దేశకాలమాన పరిస్థితులను బట్టి ఆలోచించినట్లయితే భార్యాభర్తల మధ్య ఉండేటటువంటి కలహాలు కావచ్చు, ఇంకో ఏ రకమైనటువంటి విధి విధానాలు కావచ్చు, వాక్కు ద్వారానే ఆ ఫలితాలు ఉంటాయన్నమాట. అదిగో దర్శిస్తూ ఉన్నాం. స్వామివారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి సంకల్పం మాంగళ్య రూపంలో, ఆ మంగళసూత్రం అనేటటువంటి రూపంలో మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నది. అది అమ్మవార్ల యొక్క కంఠసీమను అలంకరింపజేస్తూ ఉన్నారు. స్వామివారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి హస్తాలతో, స్వహస్తాలతో అమ్మవార్లకు ధరింపజేస్తున్నారు. హస్తే కురుతా అథః సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షక హేతవే కంఠే బధ్నామి శుభయే సాజీవ శరదః శతం. శ్రీదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు. ఓం ప్రజాపతి సోమగుం రాజా నమసృజత తంత్రయో వేద అన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే కురుతా అథః సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షక హేతవే కంఠే బధ్నామి శుభయే రక్షధ్వం భువనత్రయం. భూదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్త అస్తు. సుప్రతిష్ఠితమస్తు. కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు. వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు. నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవిద్దరికి తగును. ఎట్టుగూడి బెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము. అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము. స్త్రీపుత్రమగన్నరోధాత్ స్వాహా. ఇమం మే వరుణశ్రుతి హవమత్యాజ మృడయా తామవస్సురాజకే స్వాహా. తత్వాయామి బ్రహ్మణా మందమానసరాజాస్తే ఇదమానో హవిర్భిః
अहेडमाणोवरणेह बोदृशकं समान आज प्रमोषे स्वाहा त्वन्नो अग्निवृणस्य विद्वान् देवस्य हेडोवयासनिष्ठाः यजिष्ठो वह्निनमस्सोषडानो विश्वान् द्वेषागं सि प्रममुक्तिहस्मत् स्वाहा सत्त्वन्नो अग्ने मम भवति निदिष्टो अस्यावशतो व्यष्ट अवयक्ष्मणावरणकं प्रदानो विहृणीकं सहवोनयेति स्वाहा तमग्ने अयास्य यासन्मनसाहितः अयासर हव्यमोहिते जानो देहिमहेशडग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सव स्वाहा ॐ भूर्भव स्व स्वाहा अतिदेन्ममकृस्ताः नमदेन्ममकृस्ताः सरस्वतीन्ममकृस्ताः देवतमप्रासामिः अस्य देवदेव सर्वतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिन्दकर्मणि औपासनाग्नौ लाजहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसमितप्रसवा इमान् लाजानामित्यभिघार्या ॐ इमान् लाजानामपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निर्नुमन्यताम् ययन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजाना भवन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोषधीनागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य सुष्मेनोधस्ताममृतागुम् अनु विश्वामुदत्वया वयं धाराबुदन्या इमा अतिगाहे महित्विषः इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निर्नुमन्यताम् ययन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजाना भवन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निर्नुमन्यताम् ययन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजाना भवन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सव स्वाहा ॐ भूर्भव स्व स्वाहा अदितेन्ममकृस्ताः नमदेन्ममकृस्ताः सरस्वतीन्ममकृस्ताः देवतमप्रासामिः श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिन्दकर्मणि औपासनाग्नौ सर्वप्रायश्चित्तार्थमतो देवादिषट्वैष्णवहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसमितप्रसवा ॐ अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधा नदधेवदं समूढमस्य भागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य इत्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिमेव चक्षुरादर्ग स्वाहा तद्विप्रासो विपञ्चमोजाग्रवागं स्वस्मिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सव स्वाहा ॐ भूर्भव स्व स्वाहा अदितेन्ममकृस्ताः नमदेन्ममकृस्ताः सरस्वतेन्ममकृस्ताः देवतमप्रासामिः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिन्दकर्मणि औपासनाग्नौ कर्मसात् पुण्यार्थं उपरिष्टादन्त होमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसमितप्रसवा यदस्य कर्मणोतिरेकं यत्वान्योनिमहाकरम् अग्निश्चस्पृष्टकृत्वान् सर्वकृष्टिष्टकं सहरं करोतु स्वाहा अग्नये स्पृष्टकृते दोहताहुतीनां कामानाकं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नाराय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवातिष्ठं सर्वत्रैवानातिष्ठं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये स्पृष्टकृते स्वाहा वास्तवते नमो वास्तवतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूदग्निस्तत्पुनराः आर्जातवेदाविदर्शनि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरधात्मनिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अश्विनाजमं चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशनिष्टेभ्य स्वाहा भेषणदृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दवराध्यै स्वाहा दैमीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा ऋद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधि श्रीमहि स्वाहा समितसितेजोषितेजोमयिधेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे वाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे वाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे वाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे वाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे वाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिधः सप्तदिक्पाः सप्तऋषयः सप्तधामप्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा यन्ति सप्तयो निरापणत्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् नष्टकृतेन
పూర్ణమాహుతిం జుహోమి మనసా ప్రజాపతయే స్వాహా అగ్నిర్భుక్తం వేదిర్భుక్తం జౌర్భుక్తం పృథివీభుక్తం ఓషధి వనస్పతిగంధర్వాప్సరసశ్చైవ భుక్తం అగ్నిర్జీర్ణం వేదిర్జీర్ణం జౌర్జీర్ణం పృథివీజీర్ణం ఓషధి వనస్పతిగంధర్వాప్సరసశ్చైవ జీర్ణం సమందాం బర్హిర్హవిషా ఘృతేన సమాదిత్యేర్వసభిः సంహర్ద్భిः సమింద్రేణ విశ్వేభిర్దేవేభిరంకాం దివ్యం నభో గచ్చతు యత్స్వాహా ఆద్యశేషం ఇంద్రాయ జుహోమి స్వాహా అగ్నిస్తృప్యదో వేదస్తృప్యదో జ్యోస్తృప్యదో పృథివీతృప్యదో బ్రహ్మాద్యాస్తృప్యంతాం ఓషధి వనస్పతి గంధర్వాప్సరసశ్చైవ తృప్యంతాం మే దక్షిణదపితర్పితామహ ప్రపితామహ సాక్షియమస్తృప్యంతాం అతిథేన్మముక్స్తాః అనుమతేన్మముక్స్తాః సరస్వతేన్మముక్స్తాః దేవసవిప్రాసామిః ఆవాహన దేవతాభ్యో నమః యదాసకం యదాస్థానం ప్రవేశగామి పవిత్రమసి పవిత్రం మే భూయాత్ స్వాహా పూర్ణమసి सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्यै जुहोमि अक्षितमसि मामे एक्ष्येष्ठाः वरिष्ठाकक्वरेष्टोऽग्रं वचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं लगितं वाजीक्वर्धमत्र रमेधां पुष्पं पृथिव्या दिवो वा विष्णुभुत वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमुख्या ग्रन्थीन् विसृज्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापमोषधयो मरुतां पृषतयस्थतिमं गच्छततो नो वृष्टिमेधय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् ओम भूतिस्मातेर्लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जपदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् त्रयायुषं जपदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयायुषम् आबोहिष्टामयो भवस्तानमूर्जे तथातना महेरणा यतक्षसे योम शिवतमोरसस्तस्य भार्गते हनः उददेव मातरः तस्मारङ्गमामव यस्य क्षया जदिन्वधा आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्वी भूजासं यत्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्वी भूजासं यत्ते अग्ने हरस्ते नाहं हरस्मी भूजासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्र दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधात मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं मदासना यकृन्दमया देव परिपूर्णं तदस्तुते प्रायश्चित्तानि शेषान् होमकर्मात्मकानि मयि तानि शेषापशेषाणां कृष्णान् स्मरणं ब्रह्मकायेन वाचा मनसीन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत्सगणमरस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाद्यर्घ्याचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च श्री भूनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో
పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాన్ని తిలకించాము. అదేవిధంగా లాజహోమాన్ని తిలకించాము. ఈ పవిత్రాగ్నిలో వధువు చేయవలసినటువంటి కొన్ని హోమాలు కూడా ఉంటాయి కదా, అలాంటి వాటిల్లో లాజహోమం కూడా ఒకటి. అదిగో మనం తిలకిస్తూ ఉన్నాం. వారుణం ఆయనం అనేటటువంటి దివ్యమైనటువంటి ప్రక్రియ. లోకమంతా సుభిక్షంగా ఉండాలనేటటువంటి సంకల్పంతో ఉన్నటువంటిదే కళ్యాణోత్సవము అనగా. అలాంటిది సోదరి చేతిలో పేలాలను ఉంచుతాడు. ఆ యొక్క సోదరి యొక్క స్వామివారి యొక్క పత్ని యొక్క సోదరుడు ఎవరైనా ఉంటే, అలా ఎవరైనా ఇదిగో స్వామి నేను నీకు బావుమరిదిగా ఉంటాను అంటే అనేక రకాలుగా భగవంతుని కీర్తించే వాళ్ళు ఉంటారు కదా. తరిగొండ వెంగమాంబ వారు స్వామివారిని ఒక పతిగా భావించి తన జీవితాన్ని పండించుకున్నట్లుగా స్నేహితునిగా భావించిన వారు ఉన్నారు, అన్నగా భావించిన వారు ఉన్నారు, భక్తునిగా భావించిన వారు ఉన్నారు, తండ్రిగా భావించిన వారు ఉన్నారు. అలాంటి శైవకు చెందినటువంటి వారిలో అనేక మంది ఉన్నా కూడా పవిత్రాగ్నిలో వధువు చేయవలసినటువంటి కొన్ని హోమాలలో లాజహోమం కూడా ఒకటి. కావున తనను దీర్ఘాయువులుగా దీవించవలసిందిగా అగ్నిదేవుని ప్రార్థిస్తూ ఈ హోమం చేయవలసి ఉంటుంది. అదిగో తిలకిస్తూ ఉన్నాం మాలా పరివర్తనం అనేటటువంటి దివ్యమైనటువంటి కైంకర్యాన్ని. మనుషుల యొక్క మనోభావాలన్నీ భక్తి చింతనలతో నాని ఈ విధంగా పరిమళించేటటువంటి మాలగా ప్రకాశిస్తే అదిగో ఈ యొక్క కైంకర్యంగా భావించవచ్చు. స్వామివారు ధరించినటువంటి ఆ మాలను అద్భుతమైనటువంటి ఇరు దేవేరులకు కూడా సమర్పింపజేస్తూ ఉన్నారు అర్చక స్వాముల వారు. దీనినే మాలా పరివర్తనం అంటారు, కళ్యాణమాలా పరివర్తనం. అమ్మవార్ల కంఠసీమకు అలంకరింప చేసినటువంటి ఆ మాలను మళ్ళీ అయ్యవారికి సభక్తిపూర్వకంగా సమంత్రపూర్వకంగా సభక్తిపూర్వకంగా సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. అదిగో భక్తుల యొక్క ఉత్సాహం చూశారా. భక్తి అంటేనే ఒక ఉత్సాహం, ఆనందోత్సాహం అని చెప్పాలి. సచ్చిదానంద స్వరూపాన్ని హృదయం నిండుగా భావన చేసి, స్వామి ఇదిగో నీ యొక్క ప్రకృతి సౌందర్యమైనటువంటి పరమాత్మ అంశగా మేమంతా ఉన్నాం కదా, ప్రకృతి తల్లి వంటిది, నేను తండ్రి వంటి వాడను అని, నీవు పరమాత్మ నేను బిడ్డల వంటి వారం కదా అనేటటువంటి భావనతో ఉన్నారు. కనుక ఈ యొక్క కైంకర్య విధులలో ఇప్పుడు మనం అక్షతలు అంటే విరవనటువంటివి, అంటే చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కానటువంటి బియ్యం, వాటిని పసుపుతో ముంచి అక్షతలు అనేటటువంటి దివ్యమైనటువంటి కైంకర్యాన్ని మనం వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు.
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి